minutes to correct myself with Allah, and then I will be the best father and the best wife and the best husband, and on and on and on. Brothers and sisters, we have to turn to each other and say, if I couldn't do it yesterday, if I wasn't doing it an hour before, let me schedule my life now around Allah subhanahu wa ta'ala and not make my life everything but away from Allah subhanahu wa ta'ala. A man came to the Prophet sallallahu alaihi wasallam, as narrated by Talha radiallahu ta'ala anhu, asking the Prophet, peace be upon him, about Islam. And I'm closing now. About Islam. And the Prophet sallallahu alaihi wasallam turned to him and he said, you have to offer the prayers perfectly 5 times in the day and night. You have to offer the prayers perfectly 5 times in the day and the night. And the man said, is there anything more? He said, there are the sunnah prayers. You could offer those if you wanted to. Then alayhi salatu wasalam said, you have to fast during the month of Ramadan. And the man said, is there anything more? And the Prophet, peace be upon him, said, fast the voluntary fasts, which are the 6 days of Shawwal, which are, for example, the Mondays and the Thursdays that all of us should be encouraging each other to do. Then the Prophet, peace be upon him, said to him, you have to pay zakah, because Islam is from the root word in Arabic for submission. So these are the ways to submit. These are the ways to submit, the processes. So the Prophet said, pray. The Prophet said, fast. And then he said, give the zakah. And the man said, anything more? Anything more? And he said, you could give sadaqah, because zakah is fard, obligatory, and sadaqah is voluntary. And subhanallah, the man said, by Allah, after hearing all this, after hearing he has to pray 5 times a day, after hearing from the lips of the Prophet sallallahu alaihi wasallam that he has to fast the month of Ramadan, that he has to give the zakah, the man said, by Allah, that I will neither do less nor more than what you have told me. I will neither do less nor more than what you have told me. What was he basically saying? I'm going to only do that what I need to get by. I'm just going to do what it takes to get by. And what did the Prophet, peace be upon him, say about this man as he left? Alayhi salatu wasalam said, if what he said is true, meaning if he does no less and no more than what I asked him to do, indeed, then he will be successful, essentially saying, achieve paradise. I am convinced, every single one of us sitting today and listening in this conference, I am convinced there is not one person here who says, I want to be in Jannah. There's not one person who doesn't say, I want to be in Jannah. Not one person. And yet, we know the exact route we have to take. We know the GPS. The Quran presents to us the exact route we have to take. That's why it's called Sirat al-Mustaqim, the straight path, the straight path. And yet, subhanallah, what's keeping us from submitting? So brothers and sisters, let us make a pact. Let us make a pact and say that indeed, I'm not doing everything I need to do to show my love for Allah. I'm not doing everything I need to do to show gratitude to Allah. I'm not doing everything I need to do to show to Allah that I love the blessings He has given me. I'm not doing everything I need to do to submit to Allah. So let me improve. Let me improve. Let me use this Munna conference as a starting point and not an ending point. And indeed, let me say to myself and to all of those around me, I may not be perfect. I may not be the best husband or the best wife or the best daughter or the best son, but I am going to try my best. I'm going to try my best. And if I can submit first to Allah, if I can submit first to Allah, then getting along with people, getting along with everyone around me will absolutely not be impossible.
inshallah, I will be able to get it done. May Allah subhanahu wa ta'ala indeed give each and every one of us the strength to submit to Him. Say Ameen. May Allah subhanahu wa ta'ala give every single one of us the ability to reach and to study the message of the Quran and the seerah and the sunnah of the Prophet, peace be upon him, and then practice it in our daily lives. Say Ameen. And indeed, may Allah subhanahu wa ta'ala make it possible for every single one of us, indeed, to be worthy of receiving His shade on the day when there'll be no shade but His shade. Jazakumullahu khairan. Salaamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Jazakallah, brothers, our dearest brother, Dr. Altaf Hussain. Sharmata Bhai এবং বোনেরা, Alhamdulillah, we have few Muslims officials in Newark City Mayor office, right? And I think few Muslim activists rewarded few months back also. So how many of you just got citizenship but did not have chance to register as a voter? So আপনারা যদি কেউ এখনো ভোটার রেজিস্ট্রেশন না করে থাকেন, তাহলে আপনারা এই যে টেন্টে রেজিস্ট্রেশন বুথের পাশে বুক সার্ভিস আছে, তার পাশে আপনারা দেখবেন যে নিউইয়র্ক মুসলিম ভোটার ইনফরমেশন ক্লাব. So they are helping you if you don't have registered as a voter yet. So আপনারা এটা করবেন ইনশাআল্লাহ. এই সেশনের পর নামাজের এবং লাঞ্চের বিরতি নামাজ হবে, আপনারা হল থেকে বেরিয়ে যে রেজিস্ট্রেশন করছেন যেখানে আউটসাইডে ওপেন প্লেস. সো উই ডোন্ট হ্যাভ এনি ইনডোর প্লেস ফর আওয়ার প্রেয়ার. সো প্লিজ ফরগিভ that we will pray inshallah outside. And there are many places the human being are surviving with more hot temperature than this. So inshallah we will pray outside. When you go this hall, you will see the place inshallah. Another ঘোষণা যে আপনারা জানেন যে আপনারা খাবার বাইরে থেকে কিনতে পাবেন $7 only, এবং $7 include water, so which is not expensive, I think, compared to American price. সম্মানিত ভাই এবং বোনেরা, without further delay, I want to request our special guest from the place we came from, the place many of us born, the place many of family members still living, Maulana Tariq Manohar. And আপনারা জানেন Maulana Tariq Manohar, he is one of the British scholar, Islamic scholar in Bangladesh. Maulana Tariq Manohar, উনার নিজস্ব একটা প্রোগ্রামও আছে টিভিতে, এবং উনি East London Mosque, which is the largest, one of the largest mosque in East London, এটার খতিব ছিলেন. Also, he বাংলাদেশে যে কয়জন ইসলামিক শিল্পী আছেন, Maulana Tariq Manohar, one of them. So I am requesting Muhtaram Maulana Tariq Manohar. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه بعد. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وقال سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم خير الناس من ينفع الناس أو كما قال عليه الصلاة والسلام. আজকের এই মুনা কনভেনশনের সম্মানিত অতিথিবৃন্দ, বিশেষ করে আমার আগে যারা লেকচার দিয়েছেন, আমার প্রিয় ভাই ডক্টর আব্দুল সালাম, ইমাম মালিক, একটু আগে কথা বলেছেন ব্রাদার আলতাফ, কথা বলেছেন ব্রাদার মুসাদ্দেক, কথা বলেছেন আরও যারা, সকল সম্মানিত বক্তাদেরকে
আমরা ধন্যবাদ জানাচ্ছি। সাথে সাথে আমরা যেন ওনাদের কথা আমল করতে পারি, আল্লাহ আমাদেরকে তৌফিক দান করুন। আরও আসতে বলি আমিন। দ্যাটস দ্য নেচার অফ বাংলাদেশি পিপল। আসতে বললে জোরে হয়। আল্লাহ যেটাকে ভিতরে রাখতে বলেছেন সেটাকে বাহিরে এনে দিয়েছি আমরা। আমার বিষয়, আপনারা এতক্ষণ অনেক বোর্ড হয়ে গেছেন আলোচনা শুনতে শুনতে। এত আলোচনা শুনে আমল করব কখন? একটু দ্বন্দ্ব চলছে যে অনেক শুনে ফেলেছি, এখানে একটু রিলিফ দরকার। ইন্না ফিল বায়ানিল সিহরা, বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক বর্ণনায় বলেছেন আলোচনার ভিতরে জাদুগিরি আছে। বিষয়ভিত্তিক আলোচনা চলছে। আমার বিষয়, আমরা কি বিশ্বাস করি ও কেন করি তার সঠিক উপলব্ধি। বিশ্বাস হলো বাংলা, বিশ্বাসের আরবি কি বলেন তো আপনারা? বিশ্বাসের আরবি কি? ঈমান। বিশ্বাসের আরবি ঈমান। কোরআন শুরু হয়েছে ঈমান দিয়ে, শেষও হয়েছে ঈমান দিয়ে। তিনটি বিষয় এখানে আমাকে দেওয়া হয়েছে। অত্যন্ত চমৎকার আলোচনা আমরা শুনছিলাম বিভিন্ন ডাইমেনশনের। আব্দুল সালাম ভাই, ডক্টর আব্দুল সালাম অত্যন্ত চমৎকার একটি বিষয়ে আলোচনা করেছেন। আমাদের এই পৃথিবীতে সফলতার মানদণ্ড কি? আমাদের দুনিয়াতে আমরা অনেকেই বিশ্বাস করি, বিশেষ করে বাংলাদেশে দেখা যায় টেলিভিশনে যারা কথা বলেন, সফল হলেন যারা, তাদের লিস্ট হলো যারা নাটকে একটু সময় দিয়েছেন অথবা একটু ড্রামাতে সময় দিয়েছেন, এদেরকে সফল হিসেবে ধরা হয়। কেউ মন্ত্রী হয়ে নিজেকে সফল মনে করেন, কেউ বড় ব্যবসায়ী হয়ে সফল মনে করেন, যারা আমেরিকাতে আসার ড্রিম দেখেন এখানে এসে সফল মনে করেন। কিন্তু আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলেছেন তার ঠিক বিপরীতটা। ঈমান আনলো যারা, সফল হলো তারা। কাদ আফলাহাল মুমিনুন। সফলতার প্রথম কথাই হলো বিশ্বাস। প্রথম কথাই কি? বিশ্বাস। আর বিশ্বাসের প্রথম কথা হলো লা ইলাহা মুহাম্মাদুর। এখন আমরা কি বিশ্বাস করি? আমরা বলতে সারা পৃথিবীর মানুষ কি বিশ্বাস করে? জন্ম থেকেই যদি আমরা ধরি, বিশ্বাসের ক্ষেত্রগুলো দেখেন। একটা শিশুর জন্ম হয়, হিন্দু ভাইয়েরা একটা বিশ্বাস করেন, মুসলমান ভাইয়েরা একটা বিশ্বাস করেন। আমার দেশে পাশাপাশি হিন্দু ভাইদের প্র্যাকটিস থাকাতে অনেক হিন্দুয়ানি জিনিস ইসলামের ভিতরে ঢুকে পড়েছে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেটা বলেছেন সেটা থেকে আমরা অনেক দূরে অবস্থান করি, কখনো কখনো না জানার কারণে। এই জন্য সব নবী আলাইহিস সালাম আফসোস করেছেন, ইয়া লাইতা কওমি ইয়ালামুন। আফসোস, আমার জাতি যদি জানতো, আমার জাতি যদি জানতো। প্রত্যেক নবী আলাইহিস সালাম আফসোস করেছেন, আমার জাতি যদি জানতো। ইমাম বুখারী আলাইহি রাহমা আল ইলমু ক্বাবলাল আমল, আমলের আগে এলেমের কথা বলেছেন। যে জানে না সে কখনো আমল করতে পারে না। আমরা এখানে এসেছি অনেক বাধা বিপত্তি পেরিয়ে, অনেকে আসতেও পারেননি, কিন্তু আমরা এখানে এসেছি কি পাবো? আমাদের কি রিওয়ার্ড আমরা পাবো? আখিরাতটা আমাদের সামনে, আমরা দেখি আমাদের বিশ্বাস আমাদেরকে নিয়ে এসেছে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যখন কোনো জিকিরের মধ্যে কেউ যায় তার প্রতিটি কদমে আল্লাহ তার গুনাহগুলোকে মাফ করে দেন। মুসলিম শরীফের বর্ণনায় বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তিনটা জিনিসের কথা বলেছেন। তিনটা জিনিস মানুষের গুনাহ কমিয়ে দেয়। ইসবাগুল উযু আলাল মাকারিহ, কষ্টের সময় সুন্দর করে ওযু করা গুনাহ কমায়। খুতওয়াত ইলাল মাসাজিদ, হেঁটে হেঁটে মসজিদের দিকে যায়, হেঁটে হেঁটে আল্লাহর কাজের দিকে যায়। ইন্তেজারুস সালাত ফিস সালাত, এক সালাত থেকে আরেক নামাজ পর্যন্ত যে অপেক্ষা করে, আল্লাহ তাদের গুনাহগুলো কমিয়ে দেন। আপনারা কি গুনাহ কমাতে চান না বাড়াতে চান? দেখি কারা কারা কমাতে চান, একটু হাত তুলি। আলহামদুলিল্লাহ, এই অডিয়েন্সে এই সাইডে খুবই কম হাত উঠেছে। বোধহয় আমার কথাটা আপনারা বুঝেন নেই। আমি বলছি, ডু ইউ ওয়ান্ট টু রিডিউস ইউর সিনস এভরি ডে, স্টেপ বাই স্টেপ? ডু ইউ ওয়ান্ট টু গো টু প্যারাডাইস or do you want to go to hell? Do you go to paradise? Who is going to paradise? Who want to go to paradise? Raise the hand, please. Alhamdulillah. We must say Alhamdulillah. But we have to have some work to do. First, believe. জন্মের পরে আমাদের বিশ্বাস হলো আমরা কোনো হুজুরকে এনে আজান দিতে হবে, এটা আমাদের বিশ্বাস। বাট বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম
নিজের সন্তানের জন্য নিজে আজান দিয়েছেন। আবার আলা কুল্লুকুম রাইন ও কুল্লুকুম মাসউলুন আন রাইয়াতিহি, মুসলিম শরীফের বর্ণনা বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তোমাদের প্রত্যেকে রাখাল। একজন পুরুষ হলো তার ঘরের জন্য দায়িত্বশীল, একজন মা হলো তার ঘরের জন্য দায়িত্বশীলা। নেপোলিয়ান সেইজ, ইটস নট দ্য সেইং অফ নেপোলিয়ান, ইট ওয়াজ দ্য সেইং অফ মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, গিভ মি গুড মাদার, I will give you good nation. That's the saying of Muhammad sallallahu alaihi wasallam. আমাকে একজন ভালো মা দাও, আমি তোমাকে একটা ভালো জাতি উপহার দেব। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রথম কথা বললেন শিক্ষার ক্ষেত্রে, তলাবুল ইলমি ফরিদাতুন আলা কুল্লি মুসলিম ওয়া মুসলিমাত, প্রত্যেক নারী এবং পুরুষের জন্য আল্লাহ জ্ঞান অর্জনকে ফরজ করে দিয়েছেন। এই জ্ঞান অর্জনটা হতে হবে জন্মের পর থেকেই, অর্থাৎ যেদিন আপনি বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হলেন সেই বিয়ের জ্ঞানটা তার আগেই, বিয়ের আগে আপনার জানাটা ফরজ। আপনার বিশ্বাস থাকতে হবে আপনার ডেস্টিনেশন কোনটা আপনি নেবেন, ইম্মা শাকিরা ওয়া ইম্মা কাফুরা। একটা হলো শুকরিয়ার পথ, আরেকটা হলো কুফুরির পথ। একটা হলো জান্নাতের পথ, আরেকটা হলো জাহান্নামের পথ। এখন আপনি যদি বলেন যে আমি ডান দিকেও যাব না বাম দিকে যাব না, আমি হলাম নিরপেক্ষ, তা আপনি কোন পথে চলবেন? আপনি যদি মধ্যখান দিয়ে চলেন, ট্রাক মামা এসে আপনাকে চিরতরে নিরপেক্ষ বানিয়ে দিবেন। আপনাকে হয় রাইটে যেতে হবে, না হয় লেফটে যেতে হবে। রাইটের রাস্তাটি সব নবী আলাইহিস সালামদের রাস্তা, আর লেফটের রাস্তাটি হলো খুতুওয়াতে শয়তান। বিশ্বাসের দিক থেকে আপনি যখনই বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হলেন, একটা সমাজের গোড়াপত্তন করলেন। আপনার জানতে হবে আপনার বিবিকে কোন দোয়া দিয়ে আপনি গ্রহণ করবেন, কোন দোয়া দিয়ে আপনার জীবনটা আপনি শুরু করবেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোন দোয়া করেছেন বিবাহের আসরে, সন্তানদের মাথায়, কাপড়ের মাথায় হাত রেখে, দোয়াগুলো জানতে হবে আপনাকে। আপনার বিশ্বাস, আমরা কি বিশ্বাস করি? আমাদের দেশে বিয়ে হয়, বিয়েতে হুজুরকে ডেকে আনা হয়, কাজী আসেন, কাজী সাহেব বিয়ের খুতবাটা পড়ে বলে কবুল বলো। তো ছেলের আগে তো কাজী সাহেব নিজে কবুল বলে ফেলছেন। এখন কাজী সাহেব যদি কবুল বলার পরে ওরে নিয়ে যান, আপনি ধরতে পারবেন না ইসলামিকলি। এই কথাগুলো ছেলেকে শিখিয়ে দিতে হবে। এজেন্টটা প্রথম নিতে হয় মেয়ের থেকে। মেয়ের থেকে এজেন্ট নেওয়ার আগে আমরা যারা বিশ্বাস করি কোরআনকে, আমরা সূরা নিসার প্রথম পৃষ্ঠার একটা আয়াত গ্রহণ করি, ওয়াতুন নিসা সাদুকাতিহিন্না নিহলা, সন্তুষ্ট চিত্তে মেয়েদেরকে মোহরানা আদায় করে দাও। কিন্তু আমাদের দেশে নর্মালি বিয়ে হচ্ছে, মোহরানা একটা ধরা হয় ৩,০০০, ১,২০১ টাকা, বেজোড় সংখ্যা নিতে হবে, কিন্তু এটা দেওয়া হয় না মোটেও। আমরা কি করি? আমাদের দেশে জেনারেলি যেটা দেখা যায়, এমনকি শিক্ষিত পরিবারের মাঝেও আমি দেখেছি, আমি এক ভাইকে জিজ্ঞেস করেছি, আপনি কি আপনার বিবির মোহরানা আদায় করেছেন? কয়টা তো প্রথম দিনই মাপ চেয়ে নিছে। হ্যাঁ, মাপ চাওয়ার কোনো সিস্টেম তো ইসলামে নাই। কয় হুজুর, এটা আমার আব্বাও মাপ চাইছে, আমিও মাপ চাইছি। মা ওয়াজাদনা আলাইহি আবানা, এটা মুশরিকদের টার্ম, এটা মুমিনদের টার্ম না। আমার পিতামাতা যেটা করতেন সেটা না, আমরা বলবো না। আমরা যেটাতে পেয়েছি নবী আলাইহিস সালামদেরকে, আমরা সেটাই করব। ইব্রাহিম আলাইহিস সালাম, ইসহাক আলাইহিস সালাম যে আল্লাহর দিকে ডাকতেন, আমরা সেই আল্লাহর দিকে ডাকবো। প্রথম এজেন্টটা নিতে হয় মেয়েদের কাছ থেকে। মেয়েদেরকে এখানে সুপিরিয়র বানিয়ে দেওয়া হলো। মেয়ে যতক্ষণ পর্যন্ত রাজি হবে না, আপনার বিবাহ বন্ধন হবে না। যখন বিবাহ বন্ধনের জন্য মেয়ের এজেন্ট নিতে হয়, গিয়ে জিজ্ঞেস করা হয়, মেয়েটাকে বলা হয়, আব্দুল করিমের ছেলে আব্দুল কুদ্দুস, তোমাকে ১,১০,০০০ টাকা মোহরানায় বিয়ে করতে রাজি, তুমি কি রাজি? মেয়ে চুপ করে থাকে। অনেকে প্রেশারাইজ করে, কবুল কর, বল আলহামদুলিল্লাহ বল। এখন মেয়ের সম্মতিটাই হলো, চুপ থাকাই হলো তার সন্তুষ্টির লক্ষণ। আপনি সেখান থেকে আসলেন, সাক্ষী থাকলো, সাক্ষীকে নিয়ে আপনি এই প্রস্তাবটা স্বামীর সামনে দিলেন, অর্থাৎ যে ছেলেটা জামাই হবে তাকে বললেন, আব্দুর রহিমের মেয়ে ফাতেমা এত টাকা মোহরানায় তোমার বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতে চায়, তুমি কি সেটা কবুল করছো? ছেলে চুপ করে থাকে, মুখে থাকে রুমাল। কাজী সাহেব বলেন কবুল ক, ছেলেটা বলল কবুল। কবুল হয়ে গেল। এখন কবুলটা কি করলো ছেলে? এটা জানে না অধিকাংশ বিবাহ বন্ধনে যারা আবদ্ধ হচ্ছে। আমরা জানি না আমাদের লিমিট কতটুকু। কবুল দিয়ে আমরা কি কবুল করলাম? আমরা কি করি? কিছুদিন পরে দেখা যায় মেয়ের গায়ে হাত তোলা হয়, মেয়েটাকে সময় দেওয়া হয় না,
এদেশে হলো টাইম ফ্যাক্টর, টাইম ইজ মানি। বিবির কাছে সময় দিলে আমি পয়সা উপার্জন করব কখন? বহু পয়সা এলাকে আমি পেয়েছি, সারাদিনের মধ্যে 2 ঘন্টাও বিবির জন্য সময় হয় না। তিনি ব্যবসায় থাকেন, ব্যবসা থেকে এসে রাতে শুয়ে পড়েন, বিবির জন্য সময় নেই। অথচ আমাদের বিশ্বাস, যদি আমরা বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আদলে আমাদের বিশ্বাসটা সাজাই, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কি করেছেন? মোহর আনার জন্য মেয়েটার যে স্ট্যান্ডার্ড সেটাই মেনটেন করেছেন মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিবিদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি রিচ ওয়েল অফ ছিলেন সাইয়েদিনা খাদিজাতুল কুবরা রাদিয়াল্লাহু আনহা। ওনার মোহর আনা হয়েছে সবচেয়ে বেশি, ওনার মোহর আনা হয়েছে 20টি উট। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার মোহরানা হিসেবে দান করেছেন। এখন আমাদের দেশে পয়সাওয়ালা লোকেরা অনেক সময় বলে যে হুজুর আমি ফাতিমি মোহর দিতে চাই। ইমাম আহমদ বিন হাম্বলের কাছে এরকম এক কাপল এসে বলছে, হুজুর আমি ফাতিমি মোহর দিতে চাই। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, তোমার মেয়েটা কি ফাতেমা হয়েছে? আর যে ছেলেটা বিয়ে করছে তিনি কি আলীর সমতুল্য হয়েছেন? তাহলে তুমি এটা চিন্তা করছো কেমনে? আপনি মেয়েটার লিভিং অনুযায়ী তার মোহরটা আপনি আদায় করবেন। বিবাহ বন্ধন হয়ে গেল, সন্তানটা দুনিয়াতে আসলো। বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বুখারী বর্ণনায় যেটা বললেন, 2টি জিনিসের দাম, 2টি পয়সার দাম আল্লাহর কাছে সবচেয়ে বেশি। একটা হলো যেটা সংসারের জন্য খরচ করা হয়, আরেকটি হলো যেটা আল্লাহর দিনকে বিজয়ের জন্য খরচ করা হয়। এই 2টি আমরা করতে রাজি আছি তো? আল্লাহ কবুল করুন। আরো জোরে বলি আমিন। এখন সন্তান আসলো, সন্তানকে বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন আসার সাথে সাথে পরিষ্কার করিয়ে দাও, প্রথম কাজ। 2 নম্বর কাজ, সন্তানকে তাহনিক করো, মিষ্টি মুখ করাও। খেজুর চাবিয়ে কখনো কখনো বিশ্বনবী সন্তানের মুখ রস দিয়ে দিতেন আলাইহিস সালাম, কখনো কখনো আঙ্গুলে মধু লাগিয়ে জিহ্বায় মিষ্টি লাগিয়ে দিতেন। 3 নম্বর আজান দিতেন, 4 নম্বর একটি সুন্দর নাম রাখতেন, 5 নম্বরে আকিকা দিতেন। যাত্রা শুরু হলো। আমরা কি করি? আমরা অনেক ছেলের আকিকা দেওয়া হয়নি, এখনো জিজ্ঞেস করে হুজুর আমার বয়স এখন 42 বছর, আমার আকিকা হয়নি, এখন দিতে পারবো? আমি কইলাম তো যখন খুশি তখন তুই দিতে পারবি। কিন্তু সুন্নাহ হলো 1 সপ্তাহের মধ্যেই আকিকার ব্যবস্থা করতেন মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। ছেলে হলে 2টি ছাগল, মেয়ে হলে 1টি ছাগল। গরু দিয়ে আমরা আকিকা দেই, যেটা হাদিসের কোনো বর্ণনায় আসে নাই। আমাদের দেশে কোরবানি কোন সময় দিবেন? কয় কোরবানির আকিকা দেবো কোরবানির ঈদের সাথে, যেটা বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কখনো দেননি। আমরা আস্তে আস্তে করে আমাদের বিশ্বাসগুলোর দিকে যাই। দাঁত উঠে বাচ্চার, আমি জানি না এদেশে এটা আছে কি না, আমার সাথে এই কারবারটা হয়েছিল। তোমার মোটা দাঁতটা ইঁদুরের কাছে দিবা, আর ইঁদুরের গর্তের কাছে গিয়ে বলবা, ইঁদুর মামা আমার মোটা দাঁতটা নিয়ে আমার একটা চিকন দাঁত দিবা। আচ্ছা বলেন তো, আমাদের মুখে যদি ইঁদুরের দাঁত লাগানো হয় কেমন লাগবে? এই দোয়াটা পর্যন্ত করা হয় যে ইঁদুর মামা তোমার চিকন দাঁতটা আমার দিও, আমার মোটা দাঁতটা নিয়ে। শুরু থেকেই শিরকের উপর বিশ্বাস চাপিয়ে দেওয়া হচ্ছে। আকসারুহুম মুশরিকুন, যেটা আল্লাহ কোরআনে বলেছেন। আমরা এমনভাবে শিরকে জড়িয়ে পড়ি, বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন কালো রাতে কালো পাথরের উপর কালো পিঁপড়া যেমন দেখা যায় না, তেমনি ভাবে মানুষের শরীরে শিরক ঢুকে। এই জন্য শিরকের বিরুদ্ধে কথা বলেছেন সব নবী আলাইহিস সালাম। সাইয়েদনা ইব্রাহিম আলাইহিস সালাম যে সমাজে বড় হয়েছেন, তিনি দেখেছেন তার আব্বা কি করেন। আব্বা ছোট ছোট আইডল বানাচ্ছেন। সূরা আম্বিয়াতে আল্লাহ ঘোষণা দিয়েছেন, মা হাযিহিত তামাসিলুল্লাতী আনতুম লাহা আকিফুন। বাবা তুমি এই যে মূর্তিগুলোর সামনে এইভাবে দাঁড়িয়ে থাকো কেন? বাবা উত্তর দিচ্ছেন, হাদি আসনামুকুম, এটা তোমাদের দেবতা। সাইয়েদনা ইব্রাহিম আলাইহিস সালাম ছোটবেলায় প্রতিবাদ জানাচ্ছেন, লা ইউসমা ওয়ালা ইউবসির, এটা চোখেও দেখে না, কানেও শুনে না, দেবতা হলো কিভাবে? আল্লামা ইকবাল বড় চমৎকার বলতেন, কবিলে কবিলে ভূত এক জুদা থা, কিসি কা হবল থা, কিসি কা সাফা থা। প্রত্যেকটি গণ্ডিতে গণ্ডিতে আমরা এক একজন বুজুর্গ ধরে নিয়েছি। অমুক বুজুর্গ ওই এলাকায়, অমুক বুজুর্গ সেই এলাকায়। আমাদের মনের ভিতরে যেন নিজের অজান্তেই আমরা বিভিন্ন মানুষকে বসিয়ে নিয়েছি। কিন্তু আমাদের বিশ্বাস কোন দিকে যাবে? কোরআনের শুরুতেই যদি আমরা চোখ রাখি, বিশ্বাসের কথা বলতে গিয়ে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন প্রথম ব্যবহার করলেন গায়েব শব্দ। আল্লাযীনা ইউমিনুনা বিল গায়বি ওয়া ইউকিমুনাস সালাত ওয়া মিম্মা রাযাকনাহুম ইউনফিকুন। কি বিশ্বাস করব আমরা?
আমরা বিশ্বাস করি কোনো ব্যক্তিতে, আমার বিশ্বাস লেলিন, আমার বিশ্বাস মাউথুস সেতুম, আমার বিশ্বাস অমুক নেতা, আমার বিশ্বাস সেরাগ আলী বদনা। কত নেতাকে আমরা বিশ্বাস করি, কিন্তু আপনার বিশ্বাস কি হবে? আল ঈমানু বিদউন ওয়া সাবউনা শু'বা ফাফদালুহা কাউলু লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ ওয়া আদনাহা ইমাতাতুল আযা আনিত তরিক। আল ঈমানু বিদউন ওয়া সিত্তুনা শু'বা ফাফদালুহা কাউলু লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ ওয়াল হায়াউ শু'বাতুম মিনাল ঈমান। বুখারী মুসলিমের বর্ণনা, ঈমানের 70টির বেশি শাখা প্রশাখা, 60টির বেশি শাখা প্রশাখা। প্রথমটি হলো ঈমান মানে বিশ্বাস, আর সেই বিশ্বাসকে যদি আপনি আপনার সংবিধান থেকে দূর করে দেন, এই সংবিধান যতজন মানবে সবাই অবিশ্বাসী হিসাবেই আল্লাহর দরবারে তাদের নাম লেখা হয়ে যাবে। আপনার বিশ্বাসের মূলে থাকবে লা ইলাহা, লাউডলি লা ইলাহা মুহাম্মাদুর। এটা কি বিশ্বাস? এটা দিয়ে তো এখন বাংলাদেশে ভিক্ষাও করে। এটা বহু হিন্দু ভাই এটা পড়েন, বিশেষ করে পাঞ্জাবিরা যখন বাংলাদেশে এসেছিল, क्या तुम क्या हो, तुम मुसलमान हो? हाँ मुसलमान है, तो पढ़ो कलेमा। একজন পড়ছে লা ইলাহা ইল্লা আনতা সুবহানাকা ইন্নী কুনতু মিনাজ জালিমিন। আরে ভাই, ये तो मुसीबत का दुआ है कि हम भी तो मुसीबत में कह रहे हैं, আমরা তো বিপদে পড়ছি, নাহলে তো এটা পড়ি না। এখন এটা সবাই পড়েন, কিন্তু হোয়াটস দ্য ডিফারেন্স বিটুইন মুসলিম এন্ড গাইরে মুসলিম, নন মুসলিম? পার্থক্যটা কোথায়? আমরা কেন মুসলমান দাবি করি? গতকাল আমি আসছিলাম বাংলাদেশ থেকে, আবু ধাবি থেকে আমার দুইজন